बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम है वो रेफरेंस है ताज़ीमी रेफरेंस। बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर जवेद कमर साहब तो कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। मैनचेस्टर में भी दोनों जगह पे मौजूद और वहीं रेफरेंस में आप महफिल की सदारत पंजाबी अदब के मौजूद हैं। जनाब हातम भट्टी साहब फरमाएंगे और इसमें सभी दोस्त साहब मौजूद हैं। और वो दुख उनके खानदान को पहुंचा है, उनकी औलाद को पहुंचा है, उनकी को पहुंचा है, उनकी बहनों को बेटियों को पहुंचा है। तो हम उन्हें लेकिन दोस्तों का दुख, लेकिन हमारा दुख हो सकता है लिमिटेड। तो प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ लियाकत अली शफकत साहब से आपके कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। संगलां दे नाल प्यार करन जो उन्हां दी तकदीर की दसां। दुनिया च अपने नजरिए नूं फैलांदे पूरी जिंदगी उन्होंने शायद अपने दुख नहीं चले कदे उन्होंने दुखा नूं चलिया महसूस खास करता कि टेलीफोन की आवाज आ उन्नी देर करदे अपने ये लोग ਜਿਹੜੇ मौजूद ने अपना माइक म्यूट कर लें तो मेहरबानी है। हाँ ताकि किहड़ा किने बोलना होवेगा उदों म्यूट वो खोल लिया करेंगे। फिर वो ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ म्यूट कर सकते हो एज आजमन सारे म्यूट कर दो। मैं कर देना कर दो कोई दोस्तों नहीं पता ਤੁਸੀਂ कर दो। ठीक हो गया। सिर्फ हुक्ता खुला रखो बाकी सारे ब्लॉक कर दो जी। साडा यार साडे तो चला गया मेरा भाई अज तो कोई 4 महीने पहले आ किताब लैके तशरीफ लिया कामा हथ सुनेहा। ये किताब थोड़े को उत्थे भी पहुंची है ना, पाकिस्तान भी सारी दुनिया च पहुंची। बिल्कुल पाकिस्तान से भी आए। बिल्कुल हाँ बहुत ही प्यारे बंदे सन। मेरा उन्होंने कदों इंग्लैंड की तशरीफ लियाए उन्होंने विकास भट्ट साहब नाल राबता किया तो विकास भट्ट साहब ने पूछा कि शायद कोई बंदे का दोस्त के हवाले ना तो इन्होंने अगे मेरा नाम दे दिता। तो माशाल्लाह इब्तदा तो ही उन्होंने नाल मेरा राबता हो गया। मुलाकात काफ़ी दिनों तो बाद कुछ महीनों तो बाद तो आखिरी वेले तक कदों तक आ किताब दे के कहते यार मैं हुण जाना वा हस्पताल। उत्थे फिर टेलीफोन से गुफ्तगू होंदी रही इत्थे दे इंग्लैंड दे विच किहड़े मसाइल सन उन्होंने हॉस्पिटल च उन्होंने डॉक्टर से उन्होंने सेहत के हवाले ना वो दसते रहे रोज़ बरोज़। फिर यकदम उन्होंने टेलीफोन आना बंद हो गया। इन्होंने कहा कि मैनू कैंसर का उन्होंने दसिया है तो वो इलाज का कुछ कर लिया। फिर वो इटली चले गए। सिचुएशन किहड़ी हैगी है इस तरीके ना बनी हैगी है कि एक इंसान एक थोड़ी सा मैं तो यह समझदा कि एक बंदा
कुछ साल पहले इत्थे आया साढ़े सामने, तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा ढेर लैके अपनी चीज़ों का मुंडे चुकी फिरदा सी, तेनू वो फटाफट ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਪੁਖਤਾ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਕਮ जी बिल्कुल। सब तो पहले तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਬਸ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 4 ਵੀਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥਾਂ ਬੀਜੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਮਜ਼ਾਈਆ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਚਲੋ ਡੈਡ ਕਾਫੀ ਫੜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਨਹੀਂ ਆ।
कहना नहीं यार मैं नहीं बनवानी, तू बाद च मैनू भेजनी नहीं हो। नहीं चलो डैड तुसीं बैठो, मैं तुहानू वादा मैं तुहानू बाद च भेजांगा। चलो ठीक है, पर भेजनी आ बाद च फिर प्रॉपर कहंदे सीगे हुण मैनू तहसील पाया, हुण मैनू फटाफट भेज दे। ते ਜਦੋਂ लास्ट टाइम ਅਸੀਂ हॉस्पिटल ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਯੂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਬੇਟੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖਾਲਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਿਓ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ, ਹਾਂ ਖੋਲ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने सारे भरावां नूं सलाम पेश करनी हाँ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਕੰਵਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਭਾਈ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ 4 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆ। 2001 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ, ਔਰ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਦਾ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵੇਦ ਕੰਵਲ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ ਬਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੋਂ ਮਰਾਤਬ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ।
ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹਾਤਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਤਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ? ਮਾਈਕ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਮਾਈਕ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਾਈਕ ਖੋਲ। खुल गया खुल गया जी। हाँ खुल गया जी जी। हाँ तो भट्टी साहब जी सर, चंद लाइना लिखियां जी वो जी पेश करना तुहाडे लई। जी जी मोहतरम जनाब डॉक्टर जवेद कमल जी का शेरी मंजूआ तावा हथ संदेहा पढ़दे होया ये गल मेरे महमो गवान दे लागे दूर किते भी ध्यान च नहीं सी आई कि मैं हुण उन्हां नूं मिलन तो महरूम रवांगा। वो मेरे नाल गलबात तो पहला ही लंबे सफ़र ते तुरन लई तैयार बैठे ने, जिथे जाके कोई भी अज तक वापस नहीं परतिया। डॉक्टर जवेद कमल की शायरी अज दे इंसान ते पल पल गुजरी हयाती दे रंगां दी शायरी है। उन्होंने अपने दिन रात प्रदेश विच जिस तरीके नाल मुसलसल मेहनत करके गुजारे, उन्होंने शायरी विच ढालदे रहे। रोजी रोटी की खातर वो साहिवाल तो वैसे तो बहुत दूर तुर गए, पर उन्होंने खून विच रची हुई साहिवाल की मिट्टी की महक ने उन्होंने देश प्यार की इस फजा नूं कदे भी ज़हनी तौर पर दूर नहीं होण दिता। फरमाउंदे ने, कच्चियां पक्कियां हुंदियां सी जी मेरे पिंड दियां राहां, कच्चियां पक्कियां हुंदियां सी जी मेरे पिंड दियां राहां, थां थां उत्ते किक्कर टाली मिठियां मिठियां छावां, जद भी पिंड मैं आवां जावां मिट्टी उड उड मिलदी, जद भी पिंड मैं आवां जावां मिट्टी उड उड मिलदी, इंज लगदा ए बालां नूं पई जफ्फी पावण मावां। वाह वाह। उन्हां दियां नज़मां होण या गज़लां या चमिसरे, जवेद कमल जी की किसी भी लिस्ट नूं वेख लो, इस मिट्टी की महक जापेगी। कामा हथ सनेहा दा पहला शेर सुनो ते स्वाद लो, कालर लई ते तोड़ लिया ए टहनी तो, कालर लई ते तोड़ लिया ए टहनी तो, सोच जरा की गुजरेगी हुण फुल्लां ते। कालर लई ते तोड़ लिया ए टहनी तो, की गुजरेगी सोच जरा हुण फुल्लां ते। मेरे ख्याल मुजब जवेद कमल जी की शायरी विच वतन दियां कच्चियां पक्कियां फसलां दी महक, देश की फजा विच खिलरी मिट्टी की खुशबू ते देश विच चढ़दे डुबदे सूरज दियां सुनहरी किरनां दी चमक, रात दे हनेरे दा सीना चीर के निकलण वाले सूरज की रोशनाई चमका मारदी नजर आउंदी है। क्या कहने क्या कहने। अपने धीआं पुत्रां ते भैण भरावां नाल उन्हां दी मुहब्बत परदेश की मसरूफीयत विच भी घट नहीं हुंदी। कदी मां की जुदाई विच लिखदे ने, छड्ड छडा के मापे मैं परदेसी होया, छड्ड छडा के मापे मैं परदेसी होया, इसे लई ते मर गई ओ बेचारी मां। वाह 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 वाह। कदी अपनी धी राणी नूं याद करदे ने, रोटी दे लई
ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਚੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚੀਰ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਾਈਏ ਚੀਰ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਏ ਭਈ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। बहुत शुक्रिया जनाब। हम महमूद असगर चौधरी साहब ने हमेशा कदों मानचेस्टर के मुशायरे होंगे सी ते नाल ही उन्होंने नाल मौजूद होंगे सी। उदासी तो सारियां दे चेहरे ते यार ते, लेकिन एक गल नाल मेरा एक पुराना दोस्त था, सारे दोस्त उन्होंने मिले हुए ने, इफ्तिखार नसीम। वो एक बहुत प्यारा दोस्त मेरा को रुखसत हो गया इत्थों ते वो आए 2006-7 ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ that person was a wonderful man, he had a good life। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਗਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਬਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੀਗਰ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਸਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਗਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਬ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਦਬ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਨਸਰ ਨਗਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੌਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਕੁਰਬਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਛਾਂ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ। तो एक ऑलरेडी खुद एक तलक दस रहा है कि इतनी उम्र के होने के बावजूद अगर वो अपनी मां नाल इतने ज़्यादा वाबस्ता ने या अपने बच्चों का जो तज़करा होंदा सी, जो चीज़ां शेयर करते सन, या जो कदे गुफ्तगू होनी तो बच्चों के फ्यूचर के हवाले नाल जितने ज़्यादा वो कदे कदे उन्होंने इन्फॉर्मेशन लैनी और जो परेशान सन, जिस तरह वो कोशिश कर रहे सन कि उन्होंने बच्चे जोड़े ने पैरों से हो जान। अज दानिश की गुफ्तगू सुन के मैनू बड़ी खुशी हुई है। इतनी यंग एज जितना छोटा बच्चा होने के बावजूद उन्हें अपने वालिद नूं जिस तरह
ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲਿਆ। ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਖਤਾਵਰੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਖ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੰਝੂ ਤਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਕੰਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਲ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿੱਕਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਕੋ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਦਬ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਨੇ ਅਦਬ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਰਦੂ ਟਾਈਮ TV UK ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਹਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਰਕੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਵੇਦ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ। ਦੋ ਮਾਜ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਸਵਰ ਬੱਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮਾਨਾ ਕੰਵਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਸਾहिवाल। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਕੀਲ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਕੀਲ ਕਮਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਕਮਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਫ, ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਬਰ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਰ ਅਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਦਰ ਜਾਗਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁੰਗਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੋ ਭਰਪੂਰ ਹੋਲੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਲੂਬ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਨਾਦਰ ਜਾਜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਦਫਾ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜਵੇਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਨ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿੱਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਤੇ बहुत मेहरबानी साबर रजा साहब। मैं अपना जावेद साहब दे बहुत प्यारे दोस्त ने और वारिस अंसारी साहब वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ इन दी मीन अपना ऐसे दौरान मैं कोशिश कर रहा मगर है कि एक किताब है जावेद साहब दी अगर दोस्तों ने देखी तो इन्हों दे एक बहुत करीबी दोस्त जेड़े नाल इन्हों दी देनी अमांगी और अदबी सफर इकट्ठा सी M.A. अशरफ साहब उन्होंने बहुत खूबसूरत उन्होंने बारे लिखा और मैं समझना कि उन्होंने एक दोस्त की जड़ा उन्होंने जिंदगी च लिखा शख्सियत का हाथा भी करता है। अगर इजाजत हो तो मैं वो पढ़ दिया छोटा जहा उन्होंने तारफ है अशरफ रजा साहब M.A. अशरफ ने लिखा आया। क्यों साबर जी? बिल्कुल ठीक है जी बिस्मिल्लाह। हाँ वो लिखते हैं डॉक्टर जावेद कमल होश संभाला तो ज़हन पर सवालों की यलगार होने लगी। जवाब तलाश करने के लिए किताबों की गर्दानी शुरू कर दी। मुत्तकी नहीं था लेकिन गुर्बत और तंगदस्ती से वाबस्ता लोगों की सी मुत्तकी इस्तकामत मौजूद थी और अखबार की अशात की तरह आगे बढ़ने का जुनून। मोहब्बत करने की उम्र में सहाफत का रोग पाल लिया और मोहब्बत किए बगैर शादी कर दी। भूख प्यास धूप छांव और पांव के छालों की परवाह किए बगैर इतने आर्टिकल्स खबरें सियासी व समाजी तजिए इंटरव्यू लिखे जितने जिंदगी में सिगरेट के पैकेट और चाय के कप पिए। करार की तलाश में 7 समुंदर पार मगर मंजिल की जुस्तजू में वहां भी बेकरार। जुस्तजू ने किसी मंजिल पे ठहरने ना दिया। हम भटकते रहे आवारा ख्यालों की तरह। किसी इंटरव्यू की हेडलाइन जितना म्याना कद, पेंसिल स्केच जैसे ब्लैक एंड व्हाइट सर के बाल, रंग ऐसा कि नहाने के बावजूद लगे नहाने जा रहा है। पुरगोश मुअन्नत चेहरा, एक चलता फिरता फकाहिया कालम, सदा कह के बखेरता, समाज में मुस्कुराहटों के फूल खिलाता और मुखालफों की नींदें उड़ाता यूं नजर आता है जैसे बैनुल मुज़ाहबी डायलॉग इटली में टाई सूट का लाजमी जुज़, लेकिन अपने वतन में यही टाई किसी इंटरव्यू के सेंसर शुदा हिस्से की तरह गायब। खुश लिबासी की आदत लेकिन लिबास और कंवल दोनों एक दूसरे से शर्मिंदा। गुफ्तगू करते वक्त होठ सुकेड़ लेने की आदत ताकि छोटा मुंह बड़ी बात ब्रैकेट में।
की कहावत गलत ना हो जाए, शख्सियत के गिर्द मोहब्बत का एक हाला लेकर चलता, जिसमें सिर्फ दोस्तों और हाजिर जवाब ख्वातीन ब्रैकेट में खूबसूरत होना शर्त नहीं को दाखिल होने की इजाजत। शुगर पसंद नहीं, लिहाजा कॉलो फेल की शरियानों में मुनाफकत के जरासीम परवश न पा सके। यूं जमीन पर सच की फतह मंदी के लिए खुशहाल लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गया। किताब लेकर वापस ना देना हर दानश्वर की तरह एक मुस्तकिल आदत। इसलिए बड़ी सी लाइब्रेरी का मालिक, ताकि इल्म की प्यास बुझती रहे, सहाफत ही ओढ़ना बिछोना, मुंह का जायका बदलने के लिए अदीब और शायर। और ए अपना जावेद कमल साहब का जड़ा तारफ है, ए साडे दोस्त ने एम.ए. अशरफ साहब जड़े वफात पा चुके ने, मगर उन्हां दी शकील कमर साहब दे नाल मोहब्बत जड़ी है वो बहुत ही पुरानी और गाढ़ी है। अपना जावेद कमल साहब दे नाल मेरी जड़ी मुलाकात है वो कॉलेज के जमाने च हुई, मगर इस तो पहले कि असी कॉलेज के जमाने जाइए, साहिवाल दे दोस्तां दे विच यह मशहूर सी कि जावेद कमल अपने मजाज ते वक्री टाइप का बंदा है। सॉरी जी है अपना अगर शकील कमर साहब ने तो इन्हों लै लो ना आवाज दे विच ना। नहीं है शकील कमर साहब नहीं, मैं कोई होर ने, सॉरी। ते इन्हां दी जड़ी इब्तदाई तालीम है, जड़ी मैं समझना कि इन्हां दा जड़ा मुड बनया गया वो साहिवाल दे विच एक है नंगल अंबिया इस्लामिया हाई स्कूल, जिहदा जिक्र अली अकबर नाटक ने अपने नावल कमारी वाला च भी उस स्कूल का जिक्र किया है। अच्छा। और ए स्कूल दे विच एक उस्ताद सन कुरैशी साहब, जिहड़े कि अज दे विच वो बड़े कमिटेड उस्ताद सन साडे उस वेलियां च, और वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं सी, उन्हां दी शख्सियत नूं भी प्रवान चढ़ाते सन। और उन्होंने साहिवाल दे विच कुछ बहुत चंगे मुकर्रर दिते, जिन्हां चों जावेद कमल साहब और शेख अफजाल साहब, और उसके नाल नाल बेशुमार अदीब और साफी, सॉरी एक्सक्यूज मी। और ऐसे स्कूल के जावेद कमल साहब का मुड बचा। साबर जी मैं बात गल करा, तुसी किसी और दोस्त ने ठीक है, जरा उठ के ना जरा पानी सिर तानु करो जरा। मोहतरम हजरात, भट्ट साहब फिर दोबारा तशरीफ ले आएंगे। शकील कमर साहब को मैं फ़ोन कर रहा था कि अगर दे दें तो, ताकि मैं वो मैसेज चला दूं यहाँ पे। तो अब मैं दरख्वास्त करता हूँ, जनाब अख्तर खान साहब हैं मौजूद यहाँ पे, कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब अख्तर खान साहब जी। जी अख्तर खान साहब जी, आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब कारवाने अदब वालों का, वकास भट्ट साहब का, साबर रजा साहब का, और मेरा ख्याल पंजाबी च गल हो रही है तो पंजाबी च करनी। उन्होंने मैनू इस काबिल समझा कि मैं गल कर सका। मैं जावेद कमल साहब नाल मेरा इन्ना वसी और इन्नी देर का ताल्लुक है कि मैं नहीं सोच कि मैं किस मौजू के तहत उससे गल करा। लेकिन जो मेरे लिए एजाज की गल ये है कि जावेद कमल साहब मेरे अबू के दोस्त थे। मेरे वालिद साहब की डेथ तो बाद मैंने 3 लोगों ने
ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਦਬ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ जी आवाज बंद हो गई। हाँ जी मैं उस सफर कर रहे नहीं आ जाती आवाज 1 मिनट जड़ा है जी जी हाँ, काफी छोटा सीगा। मेरा मैसेज जो भी मैसेज है वो फेसबुक पे साबिर रज़ा पे चल रहा है, उसको आपने आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो उनको शेयर कर सकते हैं। शहजादे साहब साबिर रज़ा के वेचन चल रहे हैं फेसबुक पे। जी जी अफसर खान साहब ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਮ ਏ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਕ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ 2007 ਸ਼ਾਇਦ 8 26 ਔਰ ਐਮ ਏ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਵਰਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਨ। BNZ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਫਲੈਪ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚਾਚੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਟਾਈਪ। ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਕਲੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਸ ਕਰ अफसर खान साहब लाइन तो दूर हो गए ने ते मैं सर वो बस से सफर कर रहे ने लाहौरों साहिवाल आ रहे ने ठीक है मेरे ख्याल वो शायद वो कुछ रस्ते दे कुछ जगह ते हाँ कि सफर करो तो शामिल हो जाएंगे, हम आउट ऑफ लाइन हो गए ने, नजर नहीं आ रहे। अच्छा तो तो मैं कहता हूँ शकील कमर साहब है ने, उन्होंने को मैसेज ले लिए चलो ठीक है शकील कमर साहब तुसी अपना मैसेज दे दियो जी। ठीक है जी, थोड़ा मैसेज है जी, बिस्मिल्लाह।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਫਰਤ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਕੀਲ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲਾਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਉਣ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ। जी आवाज आ रही है जी? अब आ रही जी। सब भाइयों ने जनाब पहले तो सब कुछ सलाम अलैकुम और खास तौर से उन्होंने दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने जनाब जवेद कमल साहब की याद में महफिल सजाई। लियाकत अली शफकत साहब ने गुज़श्ता हफ्ते कल की सी और मैं भी इतना सा कि ऐसी कोई महफिल हो जाए, लेकिन जिस वक्त पता चलिया कि भाई साहब रजा होर ने काम ऑलरेडी करने का सोचा तो असीं आख्या सी उन्होंने शामिल हो जाइए। तो अज बड़े दुख के नाल इजहार कर रहे हैं कि जवेद कमल एक ऐसा यार सी जिहदा निबुल बदल कोई नहीं है। मेरी उन्हों दी मुलाकातां कोई ज्यादा तो ना हुईयां, लेकिन 6-5 साल बाद पहले वो लियाकत अली शफकत साहब जिस वक्त इत्थे मैनचेस्टर च आए उन्होंने जिक्र किया कि मेरा एक होर दोस्त भी है जावेद कमल। तो मैं आख्या यार मेरी भी मुलाकात करवा। फिर मेरे दफ्तर आए, फिर उन्होंने मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया। मैं अंदाजा लाया कि ये बंदा जिहड़ा है ये एक पुख्ता आदमी है और सोशलिस्ट है और कुछ करन दा इहदे विच पोटेंशियल है। और मैं तुहानूं पता कि इन्हां चीज़ां दे इहो जिहे बंदे लभदा रहना। मैं उन्होंने दावत दी, मैं आख्या तुसीं मेरे अखबार दे विच भी कालम लिखिया करो। वो कालम तो ना लिख सके, लेकिन उन्होंने दोस्ती फिर बड़ी एक अच्छी रही। खास तौर पर कहते कि अल्लाह माफ फरमाए, मैं हूँ कुछ और दोस्त ऐसे भी होंगे, हो सकता उन्होंने कुछ गल्लां अच्छियां ना लगन, लेकिन एक चीज़ है कि दोस्ती का उस वक्त इम्तहान होंदा जिस वक्त तुसी किसी बहरान में आओ। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मनु भी एक गवेड़ ऐसा आ गया कि जिस वक्त मैं ये तो नहीं मैं कहता कला सी, लेकिन परेशान जरूर सी कि यार एक ही हो गया। मैं तो एक बड़ा वड्डा जिहड़ा वो काम चुक के ते चलिया सी, लेकिन इत्थे की हो गया, इत्थे लोग जिहड़े मैनूं चलन नहीं देंदे पे, वही लोग जिन्होंने मेरे नाल हो के इस बेड़े ने चुकना सी, वो लोग पीछे हट गए, बल्कि मुखालफत ते आ गए, सारा कुछ हो गया। तो उस वक्त भाई जवेद कमल होरा ने मैनूं फोन किया और कहते मेरे को आ। मैं गया, बीमार तो उदों भी सी माड़े चंगे। तो कहते आ कि यार मैनू ये गल पता है कि तू एक बहुत वड्डा काम फड़िया, तो हुण जाहिर है कि एक गल तो याद रख के इन्हां चीज़ां 'च मुखालफत तो होवेगी। मैं आख्या यार गल तो तेरी ठीक है, पर मैं जिन्हां लोकां वास्ते सारा कुछ करना पिया वही मुखालफत करदे ने। उन्हें क्या काल बात नहीं पढ़िया, कोई तो कहंदा सी कि जिन्हां दी वास्ते तुसीं ये निज़ाम पेश करोगे वही तुहाडे सब तो ज़्यादा मुखालफ होणगे, ते भाई इन्हां चीज़ां 'च घबराना नहीं। मैं आख्या जी बिल्कुल ठीक है, तुसीं बड़ा अच्छा किया, मेरी हौसला अफजाई की। उन्हें कहा कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं आख्या कि बई इस लड़ाई दे विच मैनू एक पढ़िया लिखिया साथी चाहिए। बाकी तो बहुत ने, लेकिन एक पढ़े लिखे साथी की जरूरत है। उन्हें कहा यार कोई तेरा साथ दे ना दे, मैं तेरा जरूर साथ देंगा। तेरे जम्मन जनान वाले भी तेरा साथ देंगे, तो जवेद कमल तेरे नाल खलोवेगा। और जवेद कमल ने नाल खलो के मैनू वहा दिता। ये जनाब कुछ ऐसिया चीज़ां ने फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े जे आइसोलेट होना शुरू हो गए। फिर करोना आ गया, फिर फोन तक रबता रह गया। ज़ुबैर मुहियुद्दीन आया, एक दफ़ा उन्होंने रोटी ते बुलाया, मैं कि यार चल के बैठे हैं खाना खाने, नाल जवेद साहब भी आए, लियाकत अली शफकत भी आए। बड़ा मतलब एक बैठे रहे, गल्लां होंदियां रहियां। लेकिन ये है कि 2 साल करोना दे विच फिर उन्होंने रबता सिर्फ टैलीफोन से रह गया। रही गल उन्होंने शायरी की, आपको पता होगा ओल्डन दे विच तुसीं उन्होंने किताब की रूनमाई कराई सी, उत्ते मैं भी तकरीर की सी, मजमून पढ़िया सी। शायरी विच जिहड़े ने वो बिल्कुल पुख्ता सन। शायरी विच बल्कि अपने ख्यालात विच भी पुख्ता सन, अपने नज़रियात विच भी पुख्ता सन। सीधी गल सोशलिस्ट नज़रियात रखते, तरक्की पसंद आदमी सन। यूनियनबाजी विच उन्हां दा बड़ा एक मुकाम सी।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਹਕਾਨੀ ਨਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਜੀ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 25-30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਆਪਣੇ ਸਹਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ पोटेंशियल रखता। बीमार उदू भी है सन, मैं तुहानू बयान करना बीमार उदू भी है सन, लेकिन सख्त सर्दी और बारिश और बर्फबारी दे विच वो बंदा जनाब जाके खलोता, नाल सानू भी हौसला दिता और उत्थे खलोता। और उस प्रोग्राम दे विच गो के मैं मदऊ सा, लेकिन मैं बाकायदा मुंतजमीन नू टैक्स भेजा। मैं कहा जी कि तुसी एक इस बंदे ने एक सीनियर साफी के बारे च बकवास की है, मैं तुहाडे बतौर एहतजाज तुहाडे फंक्शन च आउणा, मेरे को अज भी रिकॉर्ड पे है। उसके बाद इस वक्त हुण गल थोड़ी जी आउट ऑफ मौजू हो जाएगी, लेकिन हसन ते भी ठीक है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब आफ्ताब अहमद कुरैशी साहब ने एक मुलाकात दे विच कहा जी देखें जी आप जब पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा करते हैं तो फिर उसमें पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती होती है। मैं क्या भाई तू किहड़े मुजाहरे की गल करना पे, किहड़े मुजाहरे की गल करना पे? वो जी फलाना फलाना एम्बैसी तो बाहर मुजाहरा आया सी। मैं क्या सच्ची गल है कि ये तो एक जर्नलिस्ट दे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस मुजाहरे की आके रिपोर्टिंग करता, लेकिन अजीब गल है कि उस दिन मेरी वाइफ की अपॉइंटमेंट सी हस्पताल च, इस वास्ते मैं नहीं आ सकिया, मैनू लैके जाना सी। लेकिन अगर मेरे को टाइम होंदा तो मैं जरूर आउंदा कहंदा जी। लेकिन मैं फुटेज देखो होर होएगा, वो बंदा एक दूजे का मुंह वेखण लग पे। फिर कहंदा ने देखना जी आपने उधर मुजाहरा किया शेरिडन स्ट्रीट के बाहर। मैं कहा जी केड़ा मुजाहरा? वो जी जब चीफ जस्टिस आया था। मैं कहा जी बिल्कुल कीता सी, वो देखे वो कहते पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा था डैम के मामले में। मैनू याद आया कि शमस ने एक मुजाहरा नाल भी करते सन पे डैम के बारे च। मैं कहा जी देखो जी मैं तो उस मुजाहरे शामिल नहीं था। वो मैं क्या मेरे सारे दोस्त ने मुजाहरा करने वाले बड़े अच्छे दोस्त ने, लेकिन उन्होंने सानू कहा सी कि तुसी आके साडे नाल शामिल होवो। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਮਲਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ देखना इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। मैं कहा जी आप ये बताइए कि इससे ममलकत पाकिस्तान का क्या ताल्लुक? वो शख्स एक सीनियर मेरे साथी के बारे में बकवास करे सरेआम और उसके खिलाफ मुझे एहतजाज का हक भी नहीं है। मैं कहा जी मैंने एहतजाज किया, मुझे आप ये बताएं कि ममलकत पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है? वो बंदा को परेशान हो गया, तो जी जी करने वाले लोग सब। मैं कहना वो मैं पता है कोई वो बंदा आया हुआ जवेद कमल। मैं कहा जी जवेद कमल एक सीनियर साफी है, एक बहुत कामयाब और एक बड़ा मुस्तरद साफी है, तो आप उसका नाम इस तरह एहतराम से ले, जरा मेहरबानी करें, कम से कम मेरे सामने एहतराम से ले। तो जनाब गल ये अर्ज करने का मकसद ये है कि जवेद कमल एक बागी इंसान सी जिन्हें मुआशरे दी बुरियां रवायात तो बगावत की थी और आखिरी वक्त तक वो बगावत करता रहा, लेकिन जिंदगी ने उसका साथ नहीं दिता। ओदियां बनाइयां मसाला और ओदियां किताबां, ओदे बच्चे, ओदी यारी दोस्ती साडे वास्ते एक हमेशा वास्ते साडे ते छड़ गया है। असी अगर उन्हां उत्ते अमल करदे रहिए ते असी फिर भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ओदी मगफरत पाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब अली भट्ट साहब। हुण जनाब विकास भट्ट साहब अगे चलाओ, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना। हाँ मैं ऐसी गल कर रहा थी जी अपना महबूब अली भट्ट साहब ने गल की कि जावेद साहब की जवानी एक बागी और रवायत शिकन फर्द तौर पर सी।
बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भी वो बड़ी अच्छे पुख्ता शायर सन, बहुत अच्छे लिखारी सन, ते जो कुछ उन्होंने लिखिया उन्होंने दियां लिखतां बहुत ज्यादा ने। वो जर्नलिज्म विच, नसर विच, शायरी विच, उर्दू विच, पंजाबी विच, इटैलियन विच, इंग्लिश विच, वो मल्टीलिंगुअल भी सन। मगर वो कदी किसी धड़ेबंदी का हिस्सा नहीं बने। जी बिल्कुल सही। वो जिहड़ी अदबी धड़ेबंदियां ने जिहड़े लोगों ने लाए हुए ने झंडे, वो किसी झंडे हिस्सा नहीं बैठे। और यह उन्हों का शुरू तो सी। मसलन साहिवाल दे विच जिसले वो प्रवान चढ़ते सन, कॉलेज सन, ते मजीद अमजद साहब के नाल उन्हां दियां महफिलां हुंदियां सन। हाजी बशीर अहमद बशीर सन, कमर खान साहब सन। इस दे नाल नाल शहर दे विच कुछ लोग सन जिहड़े अपने आप नूं ना खुदा समझते सन, शहर के मालिक बनते समझते सन। ते जवेद कमल ने कदी उन्हां दे दरबार ते जाके हाज़री नहीं सी दित्ती। इसलिए बहुत सारे लोगों नूं पसंद भी नहीं थी। पर साडे वर्गे जिहड़े असीं उन्हां तो जूनियर सां, ते सानूं यह करैक्टर अच्छा लगता सी। मैं कहना कि जवेद साहब ने हमेशा अपनी राह आप कढ़ी। और बकौल फारूक बुखारी दे कि इसलिए हैं डूबने के खौफ से हम बेनियाज, इसलिए हैं डूबने के खौफ से हम बेनियाज, हमने आगाज़े सफर दरियाओं की कैसे। साहब जड़े ने धरती नाल जुड़े हुए सन, जमीन पे पैर सन, ते लुकाई की गल करते सन। और उन्हां दा तल्लक इस ऐसे खानदान नाल सी जिहड़े मेहनत कश, इज्जत एहतराम की रोटी कमा के खाण वाले सन। ते उन्होंने आप भी सारी उम्र जमीन से बोझ तो बगैर अपनी औलाद नूं भी इज्जत एहतराम की रोटी खुआई। और उन्हें अज जिवें दानिश ने गल्लां कीतियां, मेरा सीना होर चौड़ा हो गया है फखर नाल कि जावेद साहब ने अपने बच्चों की अपनी जड़ियां आदतां ने अगे तक मुंतकिल कर दित्तियां ने। गल हो रही थी कि जावेद साहब उसने शहर के विच 3-4 अदबी महफिलां सन, 3 तनजीमां सन, और उहदे विच कोई ना कोई नाखुदा सी। पर जावेद साहब उहदे विच भी अपनी राह अलहदा कड्डी, हल्का अरबाबे ज़ौक बना लिया। दीन मोहम्मद दर्द, एम ए अशरफ उन्होंने दे बड़े करीबी दोस्त सन। उन्होंने साहिवाल तो निकल के लाहौर च आके अपना आप मनवाया, जर्नलिज्म में अपना आप मनवाया, फिर इटली च आके प्रदेश दे विच आके उन्होंने अपने अपने सलाहियतां नाल मनवाया। मेरे नाल उन्हां दा मुसलसल राबता रहा। वो ज्यादा दौर च जिससे असी एग्जाइल च आए, मैं हॉलैंड आ गया, उस तो बाद वो इटली आए, साडा एक मुसलसल राबता सी, एक प्यार का रिश्ता सी, मुहब्बत का रिश्ता सी। जिसले वो मैनचेस्टर आए, इत्थे भी उन्हां नाल तलक होया, साबर साहब नाल तलक कराया। उस तो बाद महबूब अली भट्ट साहब आ गई। ते गल्लां चों गल निकलदी जिहड़ी भट्ट साहब ने जिक्र कीता कि जावेद साहब ने बहुत सारे दोस्तों ने यह नहीं दस्सिया कि इटली दे विच ते वो जियो दे नुमाइंदे सन, सरकर्दा सन, यूरोप दे विच वो सीनियर रिपोर्टर सन, ते मैनचेस्टर च आके जियो दी नुमाइंदगी उन्होंने क्यों नहीं की। भट्ट साहब मैं अज तुहानूं दस रहा, हो सकता कुछ दोस्तों ने दस्सिया है कि जिसले एनएससी दी ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एहतजाज किया तो उस तकरीब की जी चेयरिंग हामिद मीर साहब कर रहे सन। और जियो इस हवाले नाल साकिब नसार साहब दे उस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कर रहा सी। बिल्कुल जियो ही कर रहा सी ना। हाँ, ते जावेद साहब दा मैनूं एक दिन पहले फोन आया, कहंदे यार वकास मैनूं पिछों थ्रेट आया है जियो दा कि जी तुसीं उहदे च मुजाहरा ना करो, नहीं तो तुहाडी नौकरी वो चली जाएगी। मैं क्या यार जावेद छड्ड, मुजाहरा ते असीं कर ही लांगे, ते तू ना आ, की फर्क पैंदा है। इटली चो छड्ड के आया इत्थे में, कहंदा नहीं यार सारी उम्र ते ऐ नहीं कीता, तू जिहड़ा पैर वधाया है
वो वापस नहीं आना। असी भी इथों गए, मैं बट साहब भी गए, होर भी दोस्त सन, असी उस मुजाहरे शरीक थे, मगर जवेद कंवल ने उस मुजाहरे शरीक होने की कुर्बानी आ दी कि ओदी जियो दी नौकरी चली गई। हाँ जी दोस्त है जी। हाँ जी, मैं क्या से मुजाहरा कर लांगे मैं उन्होंने, मगर अवे कि जवेद कंवल असूलों लई कुर्बानी देने वाला बंदा सी, असूलों लई नुकसान भी चुके, मगर अपनी सच्चाई दे उत्ते खलोता रहा। सच्ची गल ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਫੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਓ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਲਕਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਇਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰੀਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਫਰੀਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਦਸੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारा कुछ है। अदब के हवाले नाल ते खैर मैं उन्होंने एक आर्टिकल लिख चुका, लिहाजा मैं वो नहीं बोलांगा। मैं उन्होंने जी है ना सहाफत ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, क्योंकि मैं खुद बुनियादी तौर ਤੇ सहाफी हाँ, लिहाजा सहाफत के हवाले नाल ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਵਕਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਵਕਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਬਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ TV ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੇਬਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਹਿਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤੇ ਸਫਰਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਟਲੀ ਆ ਗਏ, ਇਟਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਬੰਦਾ, ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ, ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਕੰਵਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਏ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ PPI ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ PPI ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸਨ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਲਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰੂ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਕੰਵਲ ਜਿਸਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਨੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਆਦਾ ਸੌਂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਨਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਉ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਸਟਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਲਦਾਨਾ ਦੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਛਾਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਖਟਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਛ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਮੁਦਾਫਿਤ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਣਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅੰਜਮਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਕੀ ਖੂਬੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਾਂ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਬੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਖਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਫ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨਲ ਮੈਂ ਸਬਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਹਿਸੀਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਸਬਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਹਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮਰਕ ਜਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਮਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਸਬਰ ਜਲੀਲ ਫਰਮਾਏ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ मेरा ख्याल है मेरी तबीयत बहुत खराब थी मैनू तुसीं देखा होना खांसी है बहुत ज्यादा बार बोलना तो होंदी मगर एवं क्या कोई है कि एक बहुत अच्छा प्यारा दोस्त सी साडा निगा दोस्त सी मुहब्बतां वंडण वाला दोस्त सी जिन्हें मुहब्बतां वंडियां ही ने हथ दा खुला सी और हमेशा हथ ओहदा इंज ही रहा इंज नहीं कदी कीता उन्हें बड़ा खुददार आदमी सी खुददार आदमी सी मैं जिवें अगे पहले किया कि प्यार करने वाला भरा सी भैणां भरावां लई खानदान लई और एक मिसाली पिओ सी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हां दे टब्बर दा प्यार मुहब्बत उवें ही कायम रखे आमीन आमीन अगे वधाण ते खास तौर ते उन्हां दी जिहड़ी लाडली धी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੇਕ ख्वाहिशात ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ और अच्छी दोस्ती नहीं एक टब्बर हाँ और किसी वेले भी अगर कोई भी होएगा तो असी सब हाजिर हाँ जावेद कमल अपना जिस्मानी तौर पे साडे नाल नहीं है मगर असी चलते फिरते सारी जावेद कमल हाँ और अल्लाह सानू हिम्मत देवे सब नू हिम्मत देवे और असी जिथे भी अगर कोई ऐसी गल पेगी आवाज पेगी असी हाजिर हाँ और साबर साहब एक बारी फिर तुहाडे असी बड़े मशहूर हाँ कि तुसी कारवाने अदब वालों अपने प्यारे दोस्त नू खराजे अकीदत पेश किया है और एक ऐसी रिवायत है यह कोई इंसाना की पहचान है कि जिंदगी के मेले ते सब कुछ देखता है असल पता लगता है कि किसी के जान तो बाद उन्होंने किन्ने अच्छे लफ्ज़ों च याद किया जाता है और अज जिस तरह लोगों ने अपनी मुहब्बतां वंडियां ने और जिवें अच्छे लफ्ज़ों च जावेद कमल साहब नू याद किया है यह कोई उन्हां दी बख्शिश की निशानी है अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे प्रोफेसर अफजल भट्टी साहब ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਤਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ
जी जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं सारी तकरीब सुनदा सी, मैं किताब भी देखी, मजमूआ भी देखिया ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗੋਸ਼ੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਰਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਤਕਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਵਾਨ ਅਦਬ ਦੇ UK ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਨ ਅਦਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਦਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਨਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ TV ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜਾ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24-25% ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿੱਦੜ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਬੰਦੇ ਵੰਡੇ ਸੇਵੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕੌਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ? जी साबिर भाई, मैं फर्क बोल रहा लीड तो, मैनू दिओगे 1 मिनट प्लीज? आ जाओ, तुसी वीडियो ते आ सकदे ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੀ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂੰ ਹੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਵੇਦ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਬਾਜੀ ਖਾਲਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਅੰਜਮਨ ਸਹਾਫੀਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡੀ ਰੋਜ਼ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਵਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਅੰਜਮਨ ਸਹਾਫੀਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਬਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਚਦੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਨ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੋਬ ਦਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ। ਪਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਹਾਂ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾਈਆ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ ਆਈਡੀਅਲ ਅਦਬੀ ਕਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨ ਰੱਖੇਗੀ ਦਰख्तों को बेसमर कब तक, गुजर ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਈਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਈਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਰੁਤ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਈਆ ਕਲਮਾਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਿਲਨਸਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਜਮਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਲ ਕਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਜੀ ਖਾਲਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਏ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। अस्सलाम वालेकुम। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ। जनाब फरूख साहब दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह जिन्ने भी लोग अज तक दुनिया तो जा चुके हैं, खास तौर पर साढ़े भाई जवेद कमल साहब, इन्हां दियां आखिरत दियां मंजिलां आसान फरमाउंदियां होया जन्नतुल फिरदौस दे विच बुलंद मकाम अता फरमाओ। जिन्ने लोग बीमार आ उन्हां नूं तंदुरुस्ती अता फरमाओ, और जवेद कमल भाई दे जिन्ने अहले खाना उन्होंने सब्र जमील की तौफीक अता फरमाओ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अंता सलाम माफ करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, हम रिकॉर्डिंग में बंद कर दूंगा फिर।